So আমরা এখান থেকে একবার বলি, স্টার্ট করি। Part 2. You will hear the chairman of Stanthorpe Twinning Association, which organises the link between Stanthorpe in England and a town in France, talking to members about the year's events. First, you have some time to look at questions 11 to 15. So 11 to 15 আমাদের দেখতে হবে। এটা বলে দিচ্ছে অলরেডি Stanthorpe Twinning Association. So আমাদের হচ্ছে during the visit to Melette in France, members especially enjoyed. So যখন ফ্রান্সের মেলেটে ভিজিট করতেছিল, মেম্বাররা স্পেশালি কি এনজয় করছে সেটা দেখতে হবে, not just enjoyed but something especially enjoyed. Then what will happen in Stanthorpe to mark the 25th anniversary of the Twinning Association, 25তম অ্যানিভার্সারিতে টুইনিং অ্যাসোসিয়েশনের জন্য কি হবে? Which event raised the most funds? Now listen carefully and answer questions 11 For the to first 15. evening, French visitors, host families are advised to. So questions যেহেতু ফুল আমাদের করতে পারিনি, আমি পজ দিয়ে বাকিগুলো এবার প্রপারলি পড়ি। Which event raised most funds this year? So কোন ইভেন্টটা সবচেয়ে বেশি ফান্ডস উঠাতে পেরেছে, টাকা উঠাতে পেরেছে for the event? For the first evening with the French visitors, host families are advised to. তো প্রথম যে সন্ধ্যা বা ইভিনিং এ রাতে ফ্রেঞ্চদের সাথে যে ফ্রেঞ্চ থেকে যে ভিজিটররা আসতেছেন তাদের সাথে ভিজিটের সময় যারা হোস্ট করতেছে ইভেন্টটা তাদেরকে কি করতে অ্যাডভাইস করা হলো সেটা কি? এবং লাস্ট হচ্ছে কি অন স্যাটারডে ইভিনিং দেয়ার উইল বি দ্য চান্স টু। তো শনিবার সন্ধ্যায় বা রাতে আর কি, ডিপেন্ডস, ধরেন ইভেন্ট সন্ধ্যায় স্টার্ট হবে বা নাইট দিকেও ইভেন্টুয়ালি মুভ অন করতে পারে, অনেক জায়গায় ইভিনিংকে নাইটও বলে, বাট এই জন্য আর কি আমি সন্ধ্যা বা রাত বলছি। স্যাটারডে ইভিনিং দেয়ার উইল বি দ্য চান্স টু। সো শনিবার সন্ধ্যায় কিছু একটা করার চান্স থাকবে, ওইটা কি? সো এই ছিল 5টা কোশ্চেন, আমরা ওখান থেকে স্টার্ট করি। Great to see so many members of the Twinning Association here tonight. Since the twinning link between our two towns, Stanthorpe here in England and Melette in France, was established, the relationship between the towns has gone from strength to strength. Last month, 25 members of the association from Stanthorpe spent a weekend in Melette. Our hosts had arranged a great programme. We learned how cheese is produced in the region and had the chance to taste the products. The theme park trip had to be cancelled, but we all had a great time on the final boat trip down the river. That was the real highlight. সো এটা ছিল ফার্স্ট কোশ্চেনের জন্য ওনার ডায়ালগ, ওনারটা কি বলেছে সেটা। আমাদের 3টা অপশন আছে, গোয়িং টু এ থিম পার্ক, আর একটা এক্সপিরিয়েন্সিং এ রিভার ট্রিপ, and visiting the cheese factory. So থিম পার্কে যাওয়ার একটা রিভার ট্রিপ এক্সপিরিয়েন্স করার, আর একটা চিজ ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার। সো যেহেতু 3টা অপশন উনি 3টাই মেনশন করেছেন, বাট অ্যাগেন আমি আবার বলছি যে আমাদের স্পেশাল কি হচ্ছে স্পেশালি এনজয়েড। তো ফার্স্টে তারা চিজ ফ্যাক্টরিতে উই লার্নড অ্যাবাউট হাউ চিজ ইজ মেড, তো সেটার কথা বললো, বাট এখানে কিন্তু উই স্পেশালি এনজয়েড এর কথা বলে না, জাস্ট দে লার্নড হাউ চিজ ইজ মেড, এটা গেল। এরপরে উনি বললেন যে থিম পার্কে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যাওয়া হয়নি, সো এ বাদ। এরপর উই স্পেশালি এনজয়েড এর জন্য বলে যে লাস্টের যে রিভার ট্রিপটা ছিল ওটা আমরা ভালোভাবে এনজয় করতে পারছি। Cancelled, but we all had a great time on the final boat trip. সো গ্রেট টাইম দ্বারা আমরা এখানে স্পেশালি এনজয়েড কথাটা বুঝছি, সো এই জন্য আমাদের অ্যান্সারটা এখানে বি হলো। কারো যদি কোশ্চেন থাকে 15 নাম্বার পর্যন্ত শেষ হলো, দেন আমরা আবার রিপিট করতে পারবো। Down the river, that was the real highlight. This is a special year for the association because it's 25 years since we were founded. In Melette, they're planning to mark this by building a footbridge in the municipal park. We've been discussing what to do here, and we've decided to plant a poplar tree in the museum gardens. We considered buying a garden seat to put there, but the authorities weren't happy with that idea. So এটার জন্য again দেখেন কি বললো, what will happen in Stanthorpe to mark the 25th anniversary of the Twinning Association. সো তাদের 25 বছর হয়েছে, সেটার উপলক্ষে কিছু একটা তারা করবেন, টুইনিং অ্যাসোসিয়েশনের 25 বছর হয়েছে, কিছু একটা করবে।
সো ফার্স্টে ওনারা বললো কি যে একটা ফুটব্রিজ উইল বি বিল্ট ইন মিলান। এখানে মিলান কথাটা কি আছে কোশ্চেনে আমাদের দেখেন তো, নেই তাই না? দেখেন এখানে বলো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন স্ট্যানথ্রোপ। স্ট্যানথ্রোপ কথা কি বলো, যে ফার্স্টে কিন্তু বলছে আমরা এখন স্ট্যানথ্রোপে আছি, একেবারে ফার্স্টে উনি মেনশন করলেন বিফোর ইভেন এটা স্টার্ট করার আগে। এখানে বলছে আমরা স্ট্যানথ্রোপে আছি, এই জন্য কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে স্ট্যানথ্রোপে কি হচ্ছে, নট মেলানে। মেলানে ফুটব্রিজ হবে, ওইটা ফাইন, এটা আমাদের গন, আমাদের কেয়ারের কিছু নেই। এরপর বললো যে হিয়ার এ ট্রি, এ পপ ট্রি অর সামথিং, কিছু একটা কোন টাইপের একটা ট্রি প্ল্যান্ট হবে। আমি অডিওটা আবার রিপ্লে করব, আগে সবগুলো অপশন জেনে নিই। এরপরে বললো যে তাদের কনসিডার করছিল একটা গার্ডেন সিট আমরা বসাবো, বাট ওটাতে হ্যাপি হয়নি ডিসিশনটা, তা আমাদের বি বাদ এই জন্য। এবার অডিওটা আরেকবার বলি, তখন শুনেন উনি বলবে যে ইন হিয়ার উই হ্যাভ ডিসাইডেড This by building a footbridge in the municipal park. 5 years since we were founded. In Malat, they're planning to mark this by building a footbridge in the municipal park. সি ইন মালাট, এটা গেল। এরপর এটা শুনেন। We've been discussing what to do here, and we've decided to plant a poplar tree. So we've been discussing what to do here. Here কোথায়? স্ট্যানথ্রোপ। এখানে তারা কি বললো, একটা পপুলার ট্রি অর সামথিং প্ল্যান্ট করবে, একটা ট্রি প্ল্যান্ট করবে। সো এই জন্য আমাদের অ্যান্সারটা কি হলো? এ। আর বি তো হোপফুলি সবাই বুঝতে পারছেন যে বলছে এটা ডিসিশনটা ভালো না, তাই এটা বি অলরেডি বাদ। In the museum gardens, we considered buying a garden seat to put there, but the authorities weren't happy with that idea. In terms of fundraising to support our activities, we've done very well. Our pancake evening was well attended and made record profits. And everyone enjoyed the demonstration of French cookery, which was nearly as successful. Numbers for our film show were limited because of the venue, so we're looking for somewhere bigger next year. সো এটা অ্যান্সারটা কি হবে? এ, বি অর সি? ওকে, আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়েট না করে প্রপারলি এক্সপ্লেইন করি। সো বলতেছে যে তিনটা ইভেন্টেরই কথা বলেছে, কিন্তু বলতেছে কোন ইভেন্টে সবচেয়ে বেশি ফান্ডস বা টাকা উঠাতে পেরেছে আর কি। সো ফার্স্ট উনি বললেন যে প্যানকেক ইভেন্টের কথাই বললেন, তারপরে প্যানকেকটা গেল, তারপর বলছে কুকারি ডেমনস্ট্রেশন হয়েছিল ফ্রেন্ডস রিলেটেড, কিন্তু ওইটা কিন্তু ওয়াজ নিয়ারলি অ্যাজ সাকসেসফুল, মানে প্যানকেকে যত উঠেছে ওটার কাছাকাছি উঠেছে, কিন্তু পুরোটা মেবি উঠেনি। অ্যান্ড ফিল্ম শো তো বলে তো ভালোই হয় না, এটা পরের বছর হবে বা এরকম সামথিং। ওকে, আমি এক্সট্রিমলি শুনে আমাকে 5 সেকেন্ড দেন আমার। ওকে, আমি অডিওটা আরেকবার শুনি, তাহলে বেটার আইডিয়া পাবেন। Pancake evening was well attended. We've done very well. Our pancake evening was well attended and made record profits. মেড রেকর্ড প্রফিট। সো এটা সবচেয়ে বেশি অলরেডি করছে এই পর্যন্ত, তাদের যত ইভেন্ট হয়েছে ফুল পাস্ট 25 বছর ধরেন যতই হোক, এটা সবচেয়ে বেশি অলরেডি উঠায় ফেলছে। এখন বাকিগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে কি হয়? And everyone enjoyed the demonstration of French cookery, which was nearly as successful. Was nearly as successful. That means প্যানকেক যত উঠাইছে তার কাছাকাছি গিয়েছে, কিন্তু পুরোটা হয়নি। Numbers for our film show were limited because of the venue, so we're looking for somewhere bigger next year. সো লিমিটেড অ্যামাউন্ট সিটসের কারণে ফিল্ম শো অত উঠাইতে পারেনি, পরের বছর তারা একটা বিগার ভেনিউ পিক করবে। সেই জন্য এটা ইজিলি ডিটেক্ট করা যাচ্ছে, এটা বি নম্বরটা হবে, দ্য প্যানকেক ইভিনিং। We're looking forward to welcoming our French visitors here next week, and I know that many of you here will be hosting individuals or families. The coach from France will arrive at 5 p.m. on Friday. Don't try to do too much that first evening, as they'll be tired, so have dinner in the house or garden rather than eating out. The weather looks as if it'll be okay, so you might like to plan a barbecue. Then, the next morning's market day in town.
আই থিঙ্ক ফ্রাইডের কথা বললো, নেক্সট মর্নিং হবে স্যাটারডে। তো ওইদিকে যাওয়ার আগে আমরা এখন ফরচুনের অ্যান্সারটা কি হবে সেটা দেখি। সো ফার্স্ট যে ইভিনিংয়ে প্রথম সন্ধ্যায় যে ফ্রেঞ্চ ভিজিটাররা আসবে, হোস্ট ফ্যামিলিদেরকে একটা অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা কি করা উচিত। সো সেটার জন্য বললো যে তারা অনেক টায়ার্ড থাকবে, তো একটা বাসায় বা গার্ডেনে আপনারা খাবার টাবার করেন। আর যদি যেহেতু ওয়েদার ভালো থাকার কথা, আপনারা একটা বারবিকিউ করতে পারেন। ডোন্ট গো টু ইট আউট। সো লোকাল রেস্টুরেন্ট তো অলরেডি বাদ, এটাই মানা করে দিছে। এটার মেনশন ওভাবে করেনি, বলছে বারবিকিউ করার কথা। এবং ফাইনালি শুধু সি এর কথাই বললো যে বাসায় বা গার্ডেনে আপনারা খাবার দাবারের ব্যবস্থা করেন। তারপরও আমরা আরেকবার শুনি। In the house or garden, watch that first evening, as they'll be tired. So have dinner in the house or garden rather than eating out. এই যে সো হ্যাভ এ ডিনার এট হাউস অর এ গার্ডেন রাদার দেন ইটিং আউট। সো আপনারা বাসায় বা গার্ডেনে খাবার দাবার করেন, বাইরে খাবার দাবার করার দরকার নেই। The weather looks as if it'll be okay, so you might like to plan a barbecue. বারবিকিউ করার কথা বলতেছে, একটা প্ল্যান করতে পারেন বারবিকিউর, বাট এখনো টেক দেম ফর আ ওয়াক অ্যারাউন্ড টাউনের কথা বলেনি। Then the next morning's এখন বলতে পারে যে পরে নেক্সট মর্নিং, কিন্তু আমাদের কি যে ফার্স্ট ইভিনিং এরটা শুনতে হবে, তাই না? এটা আমাদের মেইন, যে প্রথম সন্ধ্যায় কি করতে বলছে, পরের সকালে কি করতে বলে সেটা তো আমার মাথা ব্যথা নেই এখন। market day in town, and that's always a good place to stroll round. সি স্ট্রোল অ্যারাউন্ড মানে কি মার্কেট প্লেসে ওনাদেরকে হাঁটানোর কথা বলতেছে, বা সেটা কবে? স্যাটারডে মর্নিং। এখানে কিন্তু আবার স্যাটারডে ইভিনিং, ওনারা আসতেছে কিন্তু ফ্রাইডেতে। অনেক কিছু একটু শুনলে অনেক টিপস বুঝা যায় যে ও আচ্ছা এটার সাথে এটা কানেক্টেড, এটার পর এটা হচ্ছে। On Saturday evening, we'll all meet up at the football club, where once again we'll have Toby Sharp and his band performing English and Scottish country songs. Toby will already be well known to many of you, as last year he organised our special quiz night and presented the prizes. ওকে, সো এটা ছিল ফুল আমাদের 11 থেকে 15। সো 15 তে কি বলতেছে যে স্যাটারডে ইভিনিং, শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের কি কি অপশন থাকবে সেটা বলতেছে। ফার্স্টে কথা বললো যে একটা ক্লাসিক্যাল নাকি মিউজিক টাইপের কথা, সো সেটা একটা কনসার্টের আন্ডারে পড়ে। এরপরে বললো যে টবি বা যে ছিল সে কিন্তু কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু এইবার না, গতবার প্রাইজেস দেওয়া হয়েছিল, কুইজেস বা সামথিং এরকম টাইপের একটা কথা বলেছিল। সো এন অর বি এ সি কথা বলছে। ম্যাচের কথা কি বলেছে আমরা দেখি তো। We'll have Toby Sharp and his band performing English and Scottish country songs. সো কান্ট্রি সংস কোথায় হয়? যে গান বাজনা হয় কোথায়? কনসার্টে না নাকি ম্যাচে? এটা আমরা ওইটা থেকে বুঝতে পারছি অ্যান্সার কিন্তু এ হবে। বিফোর এগুলা না দেখলেও হয়। বাকিগুলোর জন্য কি বলে? Toby will already be well known to many of you, as last year he organised our special quiz night. লাস্ট ইয়ার, গত বছর, এইবার এটা না কিন্তু। সো এটা আমাদের বাদ অলরেডি। আর ম্যাচের কথা তো মেবি বলেই নাই আই থিঙ্ক। And presented the prizes. Before you hear সো এটা ছিল 11 থেকে 15। কারো যদি এটা কোশ্চেন না থাকে, কোশ্চেন থাকে যেটা বুঝতে পারেনি 11 থেকে 15-এ, এখন বলে ফেলেন, পরে অনেকে ভুলে যেতে পারেন। কোশ্চেন বলতে আগে হ্যান্ড রেজ করে নেন, বিকজ ওপেন মাইক করে দিলে পরে এক্সট্রা কোশ্চেন্স আসতে থাকে যেটা এটা রিলেটেড না আর কি, সেটা আমরা পরে নিব ক্লাসের শেষে। আর যদি হ্যান্ড রেজ না করেন দেন আমরা we can move on to more MCQs, or before we do that MCQ আরো করার আগে আমরা একটা ম্যাপ করতে পারি, বিকজ ম্যাপটা নিয়ে অনেকে একটু কনফিউশন থাকতে পারে, এই জন্য আই থিঙ্ক এটা একটু পুরো দেখা যায়, এই জন্য এই পর্যন্ত করলাম। আমি চাচ্ছিলাম ম্যাপ যেহেতু মাত্র একটা করেছে আরেকটা ম্যাপ করি, দেন আমরা আরো এমসিকিউ করব না। the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. আপনার যদি এমসিকিউ এটাতে কোশ্চেন থাকে আপনি করতে পারেন, বাট আমি তো এখন কঠিন বললে তো আমি তো এখন আর এটার জন্য কিছু করতে পারছি না, তাই না? আমরা আরো সলভ করব, আরো এমসিকিউ আমি পিক করে রেখেছি, যেখানে আপনার ডাবল অপশনসও পিক করতে হয়, নর্মাল অপশনসও পিক করতে হয়। এই 11 থেকে 15-তে না বুঝার কিছু ছিল কিনা
যে এটা আপনার কোনোটা কঠিন লেগেছে কিনা, যেটা ভাই আমি এটা কেন অ্যান্সার করলেন আমি এখনো বুঝতে পারিনি, দেন আমি এটা আবার এক্সপ্লেন করবো কিভাবে কেন এটা কিভাবে নিলাম, ফিচারগুলো আমরা কিসের দিকে খেয়াল রাখবো, ওগুলো আমি আবার এক্সপ্লেন করতে রাজি আছি, আমার সমস্যা নেই, আপনি বলতে পারেন। 11টা একবার দেখেন, 12টা একবার দেখেন, 13টা একবার দেখেন, 14, 15। সো আমরা 11 থেকে 15-এর জন্য কিভাবে কিসের খেয়াল রেখেছি ওইটা তো বুঝতে পেরেছেন। যে আমরা দেখছি যে কেন ফার্স্ট ইভিনিং এর কথাটাই বললো, ওইটার প্রতি কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট কথা দিতে হবে। তারপর যে স্যাটারডে ইভিনিং এ কি হওয়ার চান্স থাকবে, তারপর কোন ইভেন্টটা সবচেয়ে বেশি মোস্ট ফান্ডস, নট জাস্ট ফান্ডস, মোস্ট ফান্ডস। তারপর 25th অ্যানিভার্সারিতে কোথায় স্ট্যান্ড শপে কি হবে, তারপর স্পেশালি এনজয়েড, এগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। কাজ এটা আপনি শুনতে শুনতে এটা বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা ফ্রান্সের মেম্বাররা আসছিল, সরি ইন ম্যালেটে যেটা ফ্রান্সে আছে সেখানে মেম্বাররা এনজয় করেছে কিছু একটা, সেটা নিয়ে উনি বলবেই যে আমরা এসব কাজ করেছি। তো এরপর আপনার খেয়াল রাখার আইটেমটা কি, স্পেশালি এনজয়েড। আচ্ছা তিনটা তো সেমই, তা এটা পার্থক্য করবো কি দিয়ে, স্পেশালি কথাটা দিয়ে। আচ্ছা সবচেয়ে বেশি এনজয় করছে কি, তারপর কোথায় স্ট্যান্ড শপে কি হচ্ছে, কাজ দেখেন এই তিনটা নিয়ে কথা বলছে, কিন্তু কোনটার খেয়াল রাখতে হবে, স্ট্যান্ড শপে। এভাবে আপনি এমসিকিউ সলভ করবেন। এরপরেও আই থিঙ্ক আপনার আস্তে আস্তে যে ভয়টা আছে বা যেটা মনে হয় যে পারবেন না বা ভুল হচ্ছে, ওটা আস্তে আস্তে কেটে যাওয়ার কথা। কাজ আপনি যখন এসবে খেয়াল রাখবেন আপনি তখনই কানেক্ট করতে পারবেন, আচ্ছা এই জন্যই এটার অ্যান্সার এটাই হওয়ার কথা। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমরা ম্যাপে দেখি। সো ম্যাপে উনি কথা বলার আগে যেহেতু বলুন ফার্স্ট চলে যাচ্ছি আমি, আমরা ম্যাপের দিকে অলরেডি একবার খেয়াল করি। আমাদের চারটা জিনিস, 5টা জিনিসের নাম দেওয়া। সো দুই সাইডে 2টা লেক আছে, কোন 2টে, একটা ওয়েস্টে বামেরটা বিয়ের দিকে, আর একটা ডানে আচ্ছা আরেকটা ডানের দিকে ইস্টের দিকে। আপনারা হোপফুলি এতদিনে ম্যাপটা আসতে অ্যাটলিস্ট আমি এটা বলেছি 2-3 বার, আবার বলছে যে দেখেন ম্যাপে বলা আছে নর্থ, ইস্ট, ওয়েস্ট, সাউথ। এটা মনে রাখবেন, নেভার ইট সগি ওয়াফলস, এটা খুবই ইজি একটা লাইন, আমার এটা দিয়ে আমি ফার্স্টে শিখেছিলাম, এরপর আর কোনোদিন ভুল হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। সো এছাড়া কি কি অপশন আছে আমাদের কাছে, একটা হাউস আছে, একটা ওল্ড স্টেবলস আছে। ওল্ড স্টেবলস মানে যেখানে ঘোড়া রাখা হয়, তো এটা ওল্ড মানে আগের, অনেক আগ থেকে আছে আই গেস। আর একটা কার পার্ক আছে। তো এগুলো আমাদের টেক্সচুয়াল ইনফরমেশন, এখান থেকে কোরিলেট করে করে আমাদের অপশনসগুলো পিক করতে হবে। এই যে কতগুলো অপশনস আছে এগুলো পিক করতে হবে। হ্যাঁ, আমি র্যান্ডমলি এমনি দিয়ে রাখলাম জাস্ট দেখানোর জন্য। তো এবার আমরা শুনি এটা কি, ফার্লে হাউস। সো ফার্লে হাউস নিয়ে কথা বলবেন, আমরা অ্যান্সারগুলো পিক করার চেষ্টা করি সবাই একসাথে। আর এটাতে আমি নিজে অ্যান্সার দিব না, আপনারা দিবেন, দেন কোনটা রাইট এন্ড কোনটা রং সেটা আমি হেল্প করব। উনি তো এখন এখান থেকে দিয়ে দিই। Now, on Sunday, we'll be taking our visitors to Farley House. You may not all be familiar with it, so here's a map to help you. You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent সবাই কার পার্কটা বুঝতে পারলাম তো, রাইট? বটম অফ দ্য ম্যাপ, বটমটা কি একেবারে নিচে, সাউথের দিকে সবচেয়ে বটমেই আছে কার পার্ক, দেখা যাচ্ছে একটা স্কোয়ার বক্স। ওকে, farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. সো এটা তাহলে কোথায় হবে? ফার্ম শপের কথা কিন্তু বলছে আমাদের। আচ্ছা এটা আমি যেহেতু বলিনি প্রপারলি, দেখেন আমাদের 5টা জিনিস সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। কি কি বের করতে হবে, একটা ফার্ম শপ, তারপর একটা ডিসেবলড এন্ট্রি মানে যেখান দিয়ে ঢোকা যাবে না, এন্ট্রিটা বন্ধ এরকম, অথবা কাজ করছে না এরকম। অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড একটা থাকবে, অ্যাডভেঞ্চার টাইপের প্লেগ্রাউন্ড। তারপর একটা কিচেন গার্ডেন্স থাকবে, আর লাস্ট হচ্ছে কি দ্য টেম্পল অফ দ্য 4 উইন্ডস। সো আমাদের এই 5টা লোকেশন খুঁজে বের করতে হবে। আর এরপরে দেখেন এই যে ABCDEFGH, আমাদের ম্যাপে দেখতে পারতেছি যে ABCDEFGH এরকম লোকেশনস আছে। এবার আমাদের দায়িত্ব কি, ফার্ম শপটা কোন নাম্বার লোকেশনে পড়ছে ABCDEFGH এর মধ্যে সেটা পিক করা। সো উনি অলরেডি বলে দিচ্ছে যে ফার্ম শপটা কোথায়। হোপফুলি আমরা যেহেতু প্রপারলি শুনি নাই, আমিও এক্সপ্লেন করি না, এটা আমার ফল ছিল। আমরা আরেকবার শুনি, দেন আপনারা একটু ট্রাই করেন কি হবে। the bottom of the map. There's an বটম অফ দ্য ম্যাপ কার পার্ক, এটা আমরা এস্টাবলিশ করতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি যে সবচেয়ে নিচে ম্যাপে কার পার্কটা আছে। এখন উনি বলবেন যে ফার্ম শপটা কোথায়। excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. সো ফার্ম শপটা তাহলে কি হয়?
They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. ওকে, এটা ফুল ইনফরমেশন। এবার কি হবে ফার্ম শপ? সবাই এখনো শিওর এইচ এ যেতে চাচ্ছেন না জিতে? ওকে, অন মেজরিটি যেহেতু জিতে যাচ্ছেন, তারপর এগেইন যেহেতু বলেন, আমি রিপ্লে করছি অডিওটা। You can see the car park at the bottom of the map. There's an excellent farm shop in the grounds where our visitors can buy local produce. It's in the old stables, which is the first building you come to. They're built round a courtyard, and the shop's in the far corner on the left. এবার কি হবে? ওকে, সো জি যেহেতু বলছেন, যদি জি কেউ না বুঝে থাকেন, এখনই আমাকে কাইন্ডলি একটা টেক্সট দেন, জাস্ট একটা ডট বা কিছু, আমি কিছু একটা লেখেন যাতে আমি বুঝতে পারি আপনি বুঝেননি। আমি পুরোটা এক্সপ্লেন করবো, আর যদি বুঝে থাকেন আমি 17 জন্য স্টার্ট করব। ওকে, আপনি বুঝেননি। সো দেখেন, ওনার ফার্স্টে কি বলেছে, একটা কার পার্ক আছে, এটা তো সবাই বুঝতে পেরেছি। কার পার্কের পর ওনারা কি বললেন, যে ফার্স্টে আমাদের একটা ফার্ম হাউসে কি সেল করে, লোকাল ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস, যাই হোক এসব। ফার্ম শপ মানে কি? ফার্ম শপে যেখানে আপনার প্রডিউস সেল হয়। প্রডিউস কি? শাক সবজি, ফল, ফ্রুটস, বিভিন্ন ভেজিটেবলস, এসব। ওইটাই বললো। দেন ওটাকে লোক হচ্ছে আপনি যে কার পার্কের সামনে যে ফার্স্ট বিল্ডিংটা পাবেন সেটাই। আমাদের দুইটা অপশন কি হয়, জি আর এইচ। এটা একটু গেল। এরপর উনি বলেন কি, বিল্ড অ্যারাউন্ড এ কোর্টইয়ার্ড। দেখেন, একটা কোর্টইয়ার্ড, মাঝে একটা কোর্টইয়ার্ড আছে না, উঠান তো আছে, গেল। কোর্টইয়ার্ডে বললো লেফট সাইডে। এখন কোর্টইয়ার্ডে বাম কোনটা আর ডান কোনটা, লেফট কোনটা আর রাইট কোনটা, সেটাকে বুঝেন কিনা? অ্যাগেন, যদি লেফট এন্ড রাইট না বুঝেন সেটাও বলেন। এখানে কোনো নাই যে ভাইয়া মানুষ কি মনে করবে। আপনারা এত কষ্ট করে টাকা দিয়ে শিখতে আসছেন, পুরোটা শিখে যান। আমি চাচ্ছি না আপনাদের টাইমটা ওয়েস্ট হোক। না বুঝলে অবশ্যই বলবেন। যদি লেফট এন্ড রাইট বুঝেন, তাহলে আপনি আপনার কনক্লুশনে চলে আসার কথা যে কেন জি পিক করা হচ্ছে আমাদের, যে কোর্টইয়ার্ডের লেফটে আছে কোনটা, জি আছে না এইচ। এবার বলেন কে বুঝেন নাই। যদি কোনো টেক্সট না আসে, আমি ধরে নেব আপনারা বুঝে ফেলেছেন, আমি মুভ অন করব। ওকে, যেহেতু টেক্সট আসছে না, আমরা মুভ অন করি 17 জন্য। ডিসেবলড এন্ট্রি, এমন একটা এন্ট্রি যেটাতে ঢোকা এটা যাচ্ছে না বা এটা নষ্ট হয়ে আছে, এরকম কিছু একটা। There's also a small cafe on the right as you go in. সো ক্যাফেটা তাহলে কি হবে? আমাদের এখানে অপশন নাই, বাট এখানে আমরা যদি ম্যাপে দেখি ক্যাফেটা কোনটার সাথে হবে। ওকে, একজন ই বলছেন, একজন এইচ বলছেন। সো উনি কি বললো, there is a cafe on the right as you go in। আপনার জি থেকে রাইট কোন দিকে? ই রাইটে না এফ রাইটে আর এইচ রাইটে? কোনটা রাইটে? এই যে এখন কেন বুঝলেন যে এইচ কেন হলো? জি থেকে রাইটে কোনটা, অথবা ঢুকতে রাইট কোনটা পড়ে? অ্যাজ ইউ গো ইন। অ্যাজ ইউ গো ইন মানে কি? আপনি যখন ঢুকছেন, যাচ্ছেন ভিতরে, আপনার রাইটে পড়তেছে, সেটা। এই জন্য এটা অ্যান্সার এইচ। আমাদের এখানে নেই, বাট অ্যাগেন আপনারা পুরোটা বুঝুন, একটা ম্যাপ কিভাবে ডাইসেক্ট করতেছি আমরা একসাথে বসে কিভাবে করছি সেটা দেখেন। ওকে, সো আমরা ক্যাফে পেলাম, ফার্ম শপ পেলাম, এরপরে দেখি। I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house. ওকে, সো ডিসেবল এন্ট্রি মানে বুঝাতে চাচ্ছে যারা মানে প্রতিবন্ধী যেটা বলে, বা পা মানে প্রপারলি পা নেই, হাঁটতে পারে না, এরকম টাইপের মানুষকে বোঝানোর জন্য তাদের জন্য যে এন্ট্রিটা আছে সেটার কথা বলবেন এখন। সেটা হচ্ছে কি আমাদের ডিসেবলড এন্ট্রি। Has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Children will probably be most interested in. সো ফার সাইড বললেন। তারপর আইটু শুনি দেখি এটা কি না। এটা তো অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড ইয়ের জন্য হবে। প্রবলি অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড চিলড্রেনদের জন্য। তারপরে একটু শিওর হয়নি। In the adventure playground. হ্যাঁ, অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড। সো আমি অডিওটা আরেকবার প্লে করি ডিসেবলড এন্ট্রির জন্য, আপনারা বলেন কি হবে।
far side of the house from the car park. Has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Far side of the house from the car park. Far side মানে কি? ফার মানে তো বুঝি দূরে, এক্স্যাক্টলি। সো কার পার্ক থেকে সবচেয়ে দূরে আছে, বাট হাউসের সাথে কানেক্টেড। ই হবে না সি হবে, দেখেন তো কোনটা বেশি দূরে হাউস থেকে, ফার সাইড, সরি কার পার্ক থেকে ফার সাইড ফ্রম দ্য হাউস। ওকে, ই এন্ড সি এর মধ্যে আপনারা পার্থক্য আমরা আরেকবার শুনি, দাঁড়ান। I know that one or two of our visitors may not be all that mobile. The main entrance to the house has a lot of steps, so you might want to use the disabled entry. This is on the far side of the house from the car park. Far side of the house from the car park. কার পার্ক থেকে সবচেয়ে দূরে কোনটা? ই কাছে না সি কাছে কার পার্ক থেকে? ওকে, আপনাদের যেহেতু কনফিউশন, আমি সিটা পিক করবো এখানে, বিকজ আমরা লজিক্যালি যদি ম্যাপে দেখি ফার সবচেয়ে দেখাচ্ছে সি, তো কার পার্ক থেকে হাউসের সাথে কানেক্টেড ই এন্ড সি। এখন ই আর সি এর মধ্যে দূরে আরো বেশি সি, এই জন্য আমি সি পিক করতেছি। উনি কি বলো যে ফার সাইড, কি যেন, আমি বারবার সেন্টেন্স। This is on the far side of the house from the car park. ফার সাইড অফ দ্য হাউস ফ্রম দ্য কার পার্ক। সো হাউসের সাথে থাকতে হবে এবং কার পার্ক থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতে হবে। আমি অ্যাগেন আবার সেম জিনিসই বলছি, দেখেন হাউসের সাথে কানেক্টেড অনলি দুইটাই, সি অ্যান্ড ই। এবং সবচেয়ে ফার কোনটা আছে, কার পার্ক থেকে সবচেয়ে দূরে কোনটা? ই বেশি কাছে, আমি তো এখানে দাগ দিতে পারছি। আচ্ছা, ই বেশি কাছে না সি বেশি কাছে? আমরা দেখতেছি ই কিন্তু কাছে, সি আরো দূরে দেখাচ্ছে। লিটারালি এটাই ফার সাইড, সবচেয়ে দূরে, এইটাই। Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake, in a bend on the path that leads to the lake. এটা কি হবে? এটা আরো ইজি হওয়ার কথা। আমাদের যেটা মাত্র অ্যান্সার করলাম ওইটা আসলে একটু ডিফারেন্ট, একটু টাফ ছিল, বাট এটা ইজি হওয়ার কথা। ডি অ্যান্ড বি 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 ওকে, একজন ডি দিয়েছেন। ডিটা কোথায় বলেন? যে নর্দার্ন এন্ড। সো ওইটার জন্য আমাদের তিনটা মিলে, এ বি অ্যান্ড ডি। এরপরে বললো কি অফ দ্য লেক, লেকের সাথে একমাত্র একটাই আছে, বা তারপর যদি আমরা এ আর বি কানেক্ট করি, এরপর বললো একটা বেন্ড গেছে এটার সামনে উপর দিয়ে, ওই বেন্ডের কারণে আমাদের বিটা হচ্ছে। বাট আমরা আরেকবার শুনি। From the car park. Children will probably be most interested in the adventure playground. That's at the northern end of the larger lake. সো নর্দার্ন এন্ড অফ দ্য লার্জার লেক, এখানে লার্জার লেক কোনটা? এই দুইটা লেকের মধ্যে কোনটা বড়, বামেরটা আর ডানেরটা? আমরা দেখতে পারতেছি বামেরটা। নর্দার্ন এন্ড এ দুইটা জিনিসই দেখা যাচ্ছে, বি অ্যান্ড এ। এখন এরপরে ফাইনাল কথাটা কি হবে? In a bend on the path that leads to the lake. In a bend that leads to the lake. In the path that leads to the lake. মানে একটা রাস্তা আছে যেটা বেঁকে লেকের দিকে যাচ্ছে, সেইখানে আমাদের অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ডটা আছে। সে কেন এ হলো না বি হলো, হোপফুলি সবাই ধরতে পারলেন। এরপরে আমাদের কি দেখি? There's lots for children to do there. There are a number of lovely gardens near the house. The kitchen gardens are rectangular and surrounded by a wall. They're to the northeast of the house, quite near the smaller lake. ওকে, এটা
আরো বেশি ক্লিয়ার করে দিচ্ছে আপনাদের জন্য। এটার অ্যান্সার কি হবে? যারা অ্যান্সার পারছেন ভালো, কিন্তু যে পারেন নাই তারটা আমার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। যে বুঝতে পারছেন না বলেন যে আমি বুঝি নাই, আমি কেন বুঝেন নাই, আমি দেখাই দিব, আর না হলে আমি কন্টিনিউ করবো অডিও। ওকে, আপনি বুঝতে পারেননি। সো ফার্স্টে কি বললো যে আমাদের অনেকগুলা গার্ডেন আছে, কিন্তু কিচেন গার্ডেন যেটা সেটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়াল দ্বারা আবদ্ধ। এখানে রেক্ট্যাঙ্গুলার পুরা আছে কোথায়? রেক্ট্যাঙ্গুলার দেখা যাচ্ছে একেবারে ডানে দিকে, তাই না? একটা ডি দেখা যাচ্ছে, এটাই আপনার অ্যান্সার হয়ে যায়। তারপরও আবার কি বললো দেখেন, নর্থ ইস্ট অফ দ্য হাউস। নর্থ ইস্ট কোন দিকে পড়ে? ডানের কোনাকুনি উপরের দিকে, সেটাও গেল। তো এটার মধ্যে একটাই পড়ে, সি আর ডি আসে, কিন্তু রেক্ট্যাঙ্গুলার যেহেতু তাই ডি আসে। এরপরে আরেকটা কথা বললো কি, রাইট ক্লোজ টু দ্য স্মলার লেক। বাম আর ডানের মধ্যে ছোট কোনটা? ডান সাইডের লেকটা। ওটার কাছে কোনটা? রেক্ট্যাঙ্গুলার দেওয়া কোথায়? রেক্ট্যাঙ্গুলারকে চতুর্ভুজ দেওয়া কোনটা? ডি তে দেওয়া আছে শুধু একমাত্র। আচ্ছা, ডি পিক করে, এই জন্য ডি অ্যান্সার করলেন। আর আপনার মেসেজ দেখা যাচ্ছে, জি। ওকে, লাস্টে আমাদের বাকি দ্য টেম্পল অফ দ্য ফোর উইন্ডস। They're still in use and have a great collection of fruit and vegetables. The Temple of the Four Winds is a bit more of a walk, but it's worth it. Take the path from the car park and go past the western sides of the stables and the house. Then, when the path forks, take the right-hand path. Go up there with the woods on your left, and the temple is right at the end. There are... ওকে, আমাদের অ্যান্সার এখন অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। আমি আই থিঙ্ক এটা এক্সপ্লেন করা বেটার হবে আস্ক করার থেকে, যে কে কে পেরেছেন কে কে পারেননি। সো আমাদের ফার্স্টে বললো যে আমরা কার পার্ক থেকে স্টার্ট করতে বললো। কার পার্কটা কোথায়? একেবারে নিচে আছে। কার পার্ক থেকে বললো ওয়েস্ট সাইড দিয়ে আপনাকে হাঁটতে, একটু দূরে আছে। তো দূরের জিনিস আমরা দেখতে পারতেছি সবগুলো উপরের দিকে, তাই না? কার পার্ক থেকে। সো ওখানে হাঁটতে বললো, ওয়েস্ট সাইড থেকে হাঁটতে 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 আপনি একটা ফোর্ক মানে কি, যেটা ভেঙে যাচ্ছে, দুই দিকে যাচ্ছে এরকম, এটা বুঝাচ্ছে। সো বামে যাচ্ছে, আমরা অলরেডি বামেরটা তো দিয়েই দিছি, যে অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড, বি নম্বরটা দিয়েই দিছি। ডানে যেতে বললো আপনাকে, ডানে যান। ডানে গেলে কি বললো যে বামে উডস পাবেন, বামে গাছপালা পাবেন। বামে গাছপালা, যদি ডানের রাস্তা দিয়ে যায় বামে গাছপালা দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। থাকে আর একটাই অপশন আমাদের, এ। এর জন্য টেম্পল অফ দ্য ফোর উইন্ডস দিলাম এ। এবার বলেন ম্যাপে কে কি বুঝেন না? যদি ম্যাপে সবাই সব যদি বুঝে থাকেন, দেন আমরা একটা 1 থেকে 2 মিনিটসের ব্রেক নিয়ে, আমার নিজের গলা যাচ্ছে, একটু পানি খেতে হবে। এই বেশি লম্বা ব্রেক নিতে চাই না। আচ্ছা, পার্ট 3-তে ছিল যে দেখেন 2টা করে এমসিকিউ, এরপর এটা আবার নর্মাল জাস্ট এটা। সো আমি 2টা এমসিকিউ গুলো দেখি, কজ এগুলো এমসিকিউ, তাই না? সো আমরা এটা সলভ করার পর লিসেনিং টেস্ট 2-তে যাব, ওখানে আবার অনেকগুলো এমসিকিউ আছে, এরপর আপনাদের ক্লাস শেষ হবে। সো আমাদের 2টা লেটার পিক করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল আমরা কি কোশ্চেনগুলো ডাইসেক্ট করি, কোশ্চেনে চাচ্ছেটা কি, এমসিকিউ কিভাবে এখন অ্যান্সার করতে হবে, সেটা একটা আইডিয়া পেলেন হোপফুলি, যে আমাদের স্পেসিফিকলি একটা জিনিস খুঁজতে হয়। তো এইটার ক্ষেত্রে কি, আমি একটা করব, নেক্সটটা আপনারা আমাকে বলবেন যে কোনটা স্পেসিফিক আমাদের খোঁজা উচিত, ঠিক আছে? দেন আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো যে কার কতটুকু আগানো হলো। আজকের ক্লাস যদি আজকেরটাই শুধু কনসিডার করি, সো আমাদের বলতেছে উইচ টু থিংস, মানে 2টা জিনিস, এটা বুঝাই যাচ্ছে যে 2টা লেটার পিক করতে হবে। গেল, did Colin find most satisfying about his bridge reuse project? সো আমাদের ইম্পর্টেন্ট পার্ট এখানে কি কি বুঝতে হবে, কলিন কি সবচেয়ে বেশি পাইছে। সো এক দোনোজন না, শুধু কলিন, এটা গেল। মোস্ট স্যাটিসফাইং পাইছে, কিন্তু ব্রেড রিউজ প্রজেক্ট নিয়ে কিন্তু 5টা বলবেন, এটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মোস্ট স্যাটিসফাইং, নট জাস্ট স্যাটিসফাইং, মোস্ট, সবচেয়ে বেশি তার কাছে শান্তিপূর্ণ, মানে একেবারে মন ভরে গেছে এরকম, ওইটা পাইতে হবে কার, শুধু কলিনে। আর এখানে দেখেন পরেরটা কিন্তু স্টুডেন্টস, আমি আগে একটা ক্লু দিয়ে দিলাম, স্টুডেন্টস, এই যে পার্থক্য একটা পেয়ে গেলাম কিন্তু, ঠিক আছে? আমি আর ওখানে ওয়েট না করে ডাইরেক্টলি I haven't seen you for a bit, Marie. No, সো 2 পিপল এখানে, একটা মারি আর একটা কলিন। সো আমাদের কলিনটা মাথায় রাখতে হবে। I've been busy with my project. You're making a vegan alternative to eggs, aren't you? Something that doesn't use animal products. Yes, I'm using chickpeas.
I had two main aims when I first started looking for an alternative to eggs, but actually I found chickpeas have got more advantages. Right. But how about your project on reusing waste food? You were looking at bread, weren't you? Yes, it's been hard work, but I've enjoyed it. The basic process was quite straightforward, breaking the stale bread down to a paste, then reforming it. But you were using 3D printing, weren't you, to make the paste into biscuits? Yeah, I'd used that before, but in this project I had time to play around with different patterns for the biscuits and finding how I could add fruit and vegetables to make them a more appetizing colour, and I was really pleased with what I managed to produce. It must have been a great feeling to make something appetizing out of bits of old bread that would have been thrown away otherwise. It was, and I'm hoping that some of the restaurants in town will be interested in the biscuits. I'm going to send them some samples. I came So এটা ছিল 21 and 22 এর জন্য। I'm pretty sure because এরপর এটা স্টার্ট করবে। অনেক বড় একটা ডায়লগ কিন্তু তারা ইউজ করলেন। ফার্স্টের ডায়লগ কমপ্লিটলি ইউজলেস, আমাদের দরকারই নেই। ওই চিকমি নিয়ে কি করছে আমাদের এটা কেয়ার করার কোনো রিজনই নেই। স্টার্ট করতে হবে কোথা থেকে? কলিনের স্টাফ থেকে, কারণ আমরা এখানে কলিনেরটা ফোকাস দিব। কলিনের জন্য মোস্ট স্যাটিসফাইং কি ছিল সেটা শুরু করতে হবে। আমরা অডিওটা আরেকবার প্লে করবো, এটা সমস্যা নয়, বাট একটু যেটা আমার মনে আছে শুনে, 3D প্রিন্টিংটা হবে না। কেন হবে না? যে বলছে আগে শিখতেছিল, এখন আর আমার এটা এই এক্সপেরিয়েন্সের জন্য আমি ডিফারেন্ট কিছু করতেছি। সো অলরেডি বাদ, আমাদের বাকি 4টা থাকতে হবে। এই নম্বরটা হবে না কেন? বলছে যে আমি লোকাল রেস্টুরেন্টকে পাঠাবো, এরপরে যদি ওরা ওকে বলে দেন বা এরকম সামথিং একটা কিছু, মানে এখনো হয়নি, রিসিভিং সাপোর্টের কথাটা এখনো আসেনি। সো এ অ্যান্ড ই অলরেডি গন, এখন বি, সি আর ডি থেকে শুনতে হবে। আমরা অডিওটা আরেকবার শুনি। Reforming it. But you were using 3D printing, weren't you, to make the paste into biscuits? Yeah, I'd used that before, but in সি আই ইউজড দ্যাট বিফোর, আগে করেছিল, এখন ডিফারেন্ট করবে। this project, I had time to play around with different patterns for the biscuits and finding how I could add fruit and vegetables to make them a more appetizing colour, and I was really pleased with what I managed to produce. Really pleased, অনেক বেশি খুশি হয়েছে। মোস্ট স্যাটিসফাইং আর রিয়েলি প্লিজড এর মধ্যে তাহলে কোনো পার্থক্য আমরা আসছে যে কন্ট্রাডিক্ট করার মতো? যদি না থাকে বলেন, ডি একটা অ্যান্সার আমরা কনফার্ম করতে পারবি। সে খুবই প্লিজড হয়েছে এটা দিয়ে। কি করছে? অনেক ডিজাইন বানাইছে, অনেক ভেজিটেবল অ্যান্ড ফ্রুটস অ্যাড করছে বিভিন্ন কালারের জন্য। ডি কনফার্ম। ডি কেন পিক করলাম? হোপফুলি সবার আইডিয়াটা হয়ে গেল। এরপরে কি বলে? It must have been a great feeling to make something appetizing out of bits of old bread that would have been thrown away otherwise. It was, and So it must have been appetizing or very appetizing, I think use করলো, and ও agree করলো। agree করতেছে আর কিসের জন্য agree করতেছে? যে এই খাবারগুলো যে নষ্ট হইতো সেটা না করে একটা বেটার ইউজ পাচ্ছ। এটা ম্যারি কলিনকে বললো, কলিন agree করতেছে। এর জন্য আমরা একটা অ্যান্সার বি দিব। আই থিঙ্ক সি এর জন্য ফার্স্টে বলছে যে একটা বেসিক ওভারকাম করছে, যে হ্যাঁ এটা করতে পারছি, বাট এটার জন্য স্যাটিসফাইং এর কথা বলেনি, যে মোস্ট স্যাটিসফাইং এর কথা বলেনি। এর জন্য বি অ্যান্ড ডি পিক করলো। এরপর এরটার জন্য কি বলে দেখেন? I'm hoping that some of the restaurants in town will be interested in the biscuits. I'm going to send them some samples. ও হোপ করতেছে, এখনো কিন্তু এটা নিয়ে প্লিজড হওয়ার কোনো বিষয় নেই, কারণ সে এখনো তো পাঠাই নেই। না পাঠালে লোকাল রেস্টুরেন্ট কিভাবে সাপোর্ট দিবে আর সে সেটা দিয়ে কিভাবে খুশি হবে? তো এর জন্য এও হচ্ছে না। I came across something on the internet yesterday that might interest you. It was a company that's developed touch-sensitive হ্যাঁ, সো এরপর এটা টাচ সেন্সিটিভ সেন্সেস, এটা হচ্ছে কি এটার জন্য। And finding how I could add fruit and vegetables, breaking the stale bread down to a paste, then reforming it. but you were using সো এটা তার যে এই জন্য সি হচ্ছে না। ফার্স্ট এটা বলছে, বাট এটা নিয়ে স্যাটিসফাইং এর কিছু বলে নাই। এরপরে বি এর জন্য Finding how I could add fruit, make them a more appetizing colour, and I was really pleased with what I managed to produce. ডি গেল। it must have been a great এখান থেকে শুনুন, it must have been a great feeling, most satisfying, same। অনেক বড় একটা ভালো ফিলিং পাওয়া, আপনি এটাতে স্যাটিসফাই হওয়া, সেম যদি আপনারা বলে
যে বুঝতে পারতেছেন যে সেম কিনা, দেন আপনি জানেন এটা বি কেন হচ্ছে। Feeling to make something appetizing out of bits of old bread that would have been thrown away otherwise. It was. And It was. So উনিও এগ্রি করতেছে, কলিন এগ্রি করতেছে ম্যারির স্টেটমেন্টটা কি, ইট মাস্ট হ্যাভ বিন আ গ্রেট ফিলিং। গ্রেট ফিলিংটা কি, একটা স্যাটিসফাইং আপনার একটা ফিলিং, এটাই। এর জন্য বি পিক করলাম। আর বাকিগুলো কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি টাইপের দিকে যায়, আপনি ওভাবে যেতে পারেন যে 3D আগে শিখছিল, এখনো সাপোর্ট আসেই নেই, আর বেসিক প্রসেসটাও নিয়ে করতেছে, বাট এটা নিয়ে প্রবলেমস কি বলে না, জাস্ট বলছে বেসিক প্রসেসটা কি সেটা বলছে, যে এটাকে মোল্ড ডাউন করে তারপর একটা বিস্কিটস চেঞ্জ করতেছে, এইটাই করতেছে উনি শেষ। তো এই জন্য বি অ্যান্ড ডি পিক করলাম। যদি সবাই বুঝে থাকেন 21 and 22, আমরা 23 and 24 যাবে। বাট এইবার আপনাদের পার্টস, যে আপনারা বলেন যে আমি এখানে কিসের প্রতি খেয়াল রাখবো। আমি ফার্স্টে বলে দিছি যে স্টুডেন্টসের কথা মানতে হবে এবং তারা দুজন এগ্রি করতেছে, এরপর আমি কি দিকে খেয়াল রাখবো। আরেকবারের আগে আমি 23 and 24 শেষ করে নিই, দেন আমরা 21, 22, 23, 24 চারটাই করব। সো একজন বলছেন যে আমার খেয়াল রাখা হচ্ছে টাচ সেন্সিটিভিটির দিকে, টাচ সেন্সিটিভিটিতে বলছেন, আর ফিউচারের কথা বলছেন। সো ফিউচারে আর টাচ সেন্সিটিভিটির দিকে আমরা খেয়াল রাখবো। সো তিনটা পার্ট পেলাম কি, স্টুডেন্টস এগ্রি করবে যে টাচ সেন্সিটিভ, ফিউচারে কিছু একটা, তাই তো? ওকে, দেন আমরা শুনে যাই কি বলে। hoping that some of the restaurants in town will be interested in the biscuits, I'm going to send them some samples. I came across something on the internet yesterday that might interest you. It was a company that's developed touch-sensitive sensors for food labels. It's a special sort of label on the food package. When the label's smooth, the food is fresh. And then when you can feel bumps on the label, that means the food's gone bad. It started off as a project to help visually impaired people know whether food was fit to eat or not. Interesting. So, just solid food? No, things like milk and juice as well. But actually, I thought it might be really good for drug storage in hospitals and pharmacies. Right. And coming back to food, maybe it'd be possible to use it for other things besides freshness, like how many kilograms a joint of meat is, for example. Yes, there's all sorts of possibilities. সো এবার আপনারা বলেন, যেহেতু আপনারা আমাকে বললেন স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস এগ্রি, টাচ সেন্সিটিভ অ্যান্ড ফিউচার, এটার জন্য আমি কোন দুইটা করব? একটু টাফ। A and D, A and E, E and B, A and E, E and C. Okay. আপনারা যেটা আরেকবার শুনতে চাচ্ছেন একজন, আমি আরেকবার দিচ্ছি, বাট अगेन আমি কোনো হেল্প দিব না এবার, আমি জাস্ট আপনাদের অ্যান্সারটা নিব যে আপনারা এতক্ষণ ক্লাসে কি বুঝতে পারলেন সেটা একটা টেস্ট। People know whether food is fresh. And then when you can feel bumps on the label, that means the food's gone bad. সো এটা এতক্ষণ যে আমি কেন বাকিটুকু শোনাচ্ছি না, এর আগে এতক্ষণ এক্সপ্লেইন করলো যে টাচ সেন্সিটিভ সেন্সেসের কাজটা কি, এরপরে যে কিভাবে দুইটা হেল্প করবে সেই দুইটা ওয়ের কথা ওনারা স্টার্ট করবেন। Started off as a project to help visually impaired people know whether food was fit to eat or not. Interesting. এটা তো ডি নম্বরটা, তাই না? এখন ডি কি হবে কি হবে না, এটা কিন্তু বলছে যারা দেখতে পায় না তাদের জন্য কিন্তু হবে না বলছেন দুইজন। ওকে, এরপরে দেখি। So, just solid food? No, things like milk and juice as well. But actually, I thought it might be really good for drug storage. আপনার কাছে মেবি কেন মনে হলো সেটা আমাকে একটু বলেন। বাকিরা তো শিওরলি বলছেন যে হবে না, হ্যাঁ ইটস ফাইন। আপনারটা আপনি কেন শিওর না?
না, আপনারা বুঝতে পেরেছেন, দ্যাটস, আমি বুঝতে পেরেছি। এখানে তাবাসসুম চৌধুরী যিনি আছেন ওনারটা আপনি বুঝতে পারেন নাই, দেন আপনি আবার শুনুন। আপনাকে এই তিনটা একটু ধরতে পেরেছেন যে স্টুডেন্টস এগ্রি করতেছে কিসের, টাচ সেন্সিটিভ জিনিসের, সেটা ফিউচারের কিছু। এটা বুঝতে পারছেন যে তিনটা কেন কি ওয়ার্ড ধরলাম? ওকে, সো এবার আপনি ডি নম্বরের জন্য শুনেন। So, just solid food? No. Visually impaired people, when you can feel bumps on the label, that means the food's gone bad. It started off as a project to help visually impaired people know whether food was fit to eat or not. Interesting. এটুক মানে কি বুঝলেন ওনারা কি নিয়ে বললো, কি বললো মাত্র? আপনি একটু কাইন্ডলি রেসপন্ড করেন। তো ওনারা যদি কি নিয়ে বললো আপনি না বুঝে কেন নো বললেন, যে হ্যাঁ এটা হবে না, ডি হবে না? অবশ্যই তো একটা আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ থাকতে হবে। সো ওনারা বলতেছে কি, এটা this started as a project. Started as a project মানে কি? ফিউচার মানে কি? ফিউচার মানে ভবিষ্যতে। পুরাটা দেখেন, স্টুডেন্টসরা এগ্রি করতেছে যে টাচ সেন্সিটিভ সেন্সর যেটা আছে সেটাকে ওনারা অলরেডি এক্সপ্লেন করেছে ফুড লেভেলসের জন্য, সেটা কুড বি ডেভেলপ হইতে পারে ফিউচারে, ভবিষ্যতে হইতে পারে। এখন এখানে কি বলতেছে যে ব্লাইন্ড পিপল মানে যারা দেখতে পায় না, সে তাদের নিয়ে তো কথা বলতেছে ওনারা। বাম্পস থাকলে বুঝবে যে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, না থাকলে বুঝবে যে ওকে এটা ঠিক আছে, এটা গেল। This started as a project for blind people. Started as a মানে কি? অলরেডি হয়ে গেছে, স্টার্ট হয়ে গেছে, এটা কাজ চলে গেছে, কাজ চলতেছে বা আপনার অলরেডি প্রোডাকশনে আছে। এটার কারণে কি সেটা কি আর ফিউচারে হবে? আর ইউজ কি হবে? অলরেডি যদি ইউজ হয়ে যায় একটা জিনিসের, সেটা কি ফিউচারে আবার নতুন এটা ইউজ হবে? ইউজ তো হয়ে যাচ্ছে অলরেডি, দ্যাট মিনস অলরেডি চলে আসতেছে আমাদের সাথে। তো এই জন্য ডি ইজ নট ইউর অ্যান্সার, কারণ ফিউচার তো এখানে। অ্যাগেন আমি এই জন্য বলি এমসিকিউ যখন পড়বেন স্পেসিফিক দুই একটা জিনিস ওরা চায়, কিন্তু ফিউচারটা এখানে চাচ্ছে ওরা। এখানে কি ছিল যে মোস্ট স্যাটিসফাইং। এবার হোপফুলি আপনারা এমসিকিউ ট্রিক্সটা ধরতে পারছেন যে কেন এমসিকিউর ক্ষেত্রে কি দেখতে হবে আমাকে, কেন এমসিকিউর বাকি অ্যান্সারগুলো আমরা পিক করি না। বিকজ পাঁচটাই তো কথা বলতেছেন উনি, আমি কেন অনলি বি এন্ড ডি পিক করলাম, অ্যান্ড আমি কেন বুঝতে পারতেছিলাম যে বি এ ডি হবে। মোস্ট স্যাটিসফাইং, ফিউচার, এভাবে করতে হবে। সো এখন যদি আপনারা শিওর হন যে ডি হবে না, এবার আপনারা বলবেন যে বাকি অ্যান্সারগুলো কি হবে। আমি হেল্প দিতে চাচ্ছি না আপনাদেরকে বেশি এখন, এটা আপনাদের ফাইনাল কাজ করেন আজকে যান। When you can feel bumps on the label, that means the food's gone bad. It started off as a project to help visually impaired people know whether food was fit to eat or not. Interesting. So, just solid food? No, things like milk and juice as well. But actually, I thought it might be really good for drug storage in hospitals and pharmacies. Right. সো এখানে দুজন এগ্রি করলো কি করলো না সেটা বলেন। সো আপনারা বলতেছেন যে ওনারা বোথ এগ্রি করতেছে, দেন কি নিয়ে এগ্রি করতেছে সেটা বল। মেডিসিন। সো মেডিসিন এখানে কোনটা হবে দেখেন তো, আপনার অপশন 5টা, একটা বাদ, 4টা অপশন, 4টার মধ্যে মেডিসিন বা মেডিকেল নিয়ে কোথায় কথা বলা? এ, তাই তো? এবার এ কেন অ্যান্সার, এবার বলেন কে বুঝেন নাই। ওকে, যদি সবাই বুঝেন, let us continue. And coming back to food, maybe it'd be possible to use it for other things besides freshness, like how many kilograms a joint of meat is, for example. Yes, there's all sorts of possibilities. এটাতে দুজন এগ্রি করছে, এটা আমরা শিওর। ইয়েস বললো, আর আরেকজন বললো এটাতে করা যায়। কি নিয়ে কথা বললো? ওয়েট নিয়ে, এই জন্য অ্যান্সার ই। এখন বাকিগুলোও তো মেনশন কিন্তু করেছে, আপনারা কি খেয়াল করলেন না? ডি তো আমি কনফার্ম করলাম, বি এন্ড সি কি মেনশন করেছেন ওনারা? ওকে, সো আপনারা বি এন্ড সি কেন হলো না অ্যান্সার, তাহলে তো বুঝলেন।
কেন আমরা বিএনসি করি নাই? কজ দে আর অলরেডি ইন প্রোডাকশন, অলরেডি চলতেছে। আমার খেয়াল রাখতে হবে কি ফিউচার। যদি এখানে ফিউচারটা না দিত, যদি ফিউচার না দিত, আমাদের তাহলে অপশনটা কি থাকতো যে ফোকাস করবো কিসে, যে বোথ স্টুডেন্টস এগ্রি করে কিনা সেটাতে। আপনি বিএ এন্ড সি বুঝেন নাই। মিনিং এর জন্য এটা আপনাকে যত প্র্যাকটিস করবেন তত এটা হবে, কাজ আমি তো ওয়ার্ড মিনিং শিখাতে গেলে এটা আবার ডিফারেন্ট টাইপের ক্লাস হয়ে যায়, তাই না? বাট বিএনসি এর কথা ওনারা বলেছেন কি, যদি বাম্পস থাকে তাহলে বুঝবো যে এটা খাওয়ার জন্য যোগ্য না, তখনই কিন্তু এটার কথা গেল। সি দ্য ফুড ইজ নো লঙ্গার ফিট টু ইট। ফিট টু ইট মানে কি, এটা খাওয়ার আর যোগ্য না, নো লঙ্গার, এখন আর যোগ্য না, এটা বোঝাচ্ছে। এখন বলছি যদি বাম্পস থাকে আমরা বুঝবো যে এটা খাওয়ার যোগ্য না, তখন সেটা কিসের আন্ডারে পড়তেছিল, এই যে এটা মানে ডি এর সাথে যাচ্ছিল। তারপর কে বলছে তাহলে শুধু সলিড ফুডের জন্য, তখন বললো না, মিল্ক অ্যান্ড ড্রিঙ্কস অ্যাজ ওয়েল। সেটা কি, এই যে ড্রিঙ্কস। সো এই তিনোটা অলরেডি আন্ডার প্রোডাকশন বা অলরেডি চলতেছে, ফিউচারে ডেভেলপের কোনো দরকার নেই, কজ এটা অলরেডি ডেভেলপড হয়ে গেছে। এই জন্য আমাদের এ এন্ড ই, অ্যান্ড আমরা বি সি ডি পিক করি নাই।